Last topic बाकी আছে seed importance, introduction to seed formation and development of seed, and seed quality control. Last chapter দুইটা বাকি আছে। তো দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন শেয়ারিং? জি স্যার। জি স্যার। Today's topic is seed formation and development. তো এটা বোঝার চেষ্টা করো seed formation এটা and development. Not so very difficult task if you try to understand clearly. Seed formation, the formation of the seed completes the process of reproduction in plants, started with the development of flowers and pollination. With the embryo developed from the zygote and the seed coat from the integuments of the ovule. Seed formation বীজ গঠন প্রক্রিয়াটা এটা ফুল আসার পর থেকে শুরু হয় এবং ফুলে পলিনেশন পরাগায়ন হয়, এরপরে ফার্টিলাইজেশন হয়ে জাইগোট উৎপন্ন হয় এবং তারপরে সিডটা ফর্ম করে। এই প্রসেসটা তোমাদের দেখানো হবে। Pollination, for seeds to be produced, the male sex cells and the pollen and female sex cells in the ovary need to get together. Seed প্রোডাকশনের জন্য মেল সেক্স সেল এবং ফিমেল সেক্স সেলস দুইটার মিলন ঘটতে হবে। The first part in this process is pollination, এবং এই প্রক্রিয়ার প্রথম অংশটা হচ্ছে পরাগায়ন, pollination. Pollination is when the pollen lands on the female part of a flower. যখন ফুলের ফিমেল পার্টে পোলেন গ্রেন ল্যান্ড করে পরে তখন পলিনেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। In most plants, the stigma needs to receive pollen from another flower. অধিকাংশ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে স্টিগমা মানে গর্ভমুণ্ডের উপরে যে পোলেন গ্রেনটা পড়ে এটা অন্য ফুল থেকে আসে। এবং অনেক উদ্ভিদে একই ফুলের মধ্যে পলিনেশন হয়ে থাকে। Fertilization. Once pollination has taken place, fertilization can occur. Pollination হওয়ার পরে fertilization শুরু হয়। Fertilization is the joining of a male and female sex cell. Male এবং female sex cell একসাথে মিলিত হয় হচ্ছে fertilization বা নিষিক্তকরণ। This process starts with double fertilization in angiosperms, and it involves the fusion of the egg and sperm nuclei into a zygote and the fusion of generative nucleus and two polar nuclei into a triploid endosperm. এই নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়াটা ডাবল ফার্টিলাইজেশন ঘটে থাকে অ্যাঞ্জিওস্পার্মের ক্ষেত্রে, এবং সেই ক্ষেত্রে এগ এবং স্পার্ম নিউক্লিয়াস একসাথে মিলিত হয়ে জাইগোট তৈরি হয় এবং জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস এবং দুইটা পোলার নিউক্লিয়াসের সাথে আরেকটা স্পার্ম মিলিত হয়ে এন্ডোস্পার্ম বা শস্য গঠিত হয়। এই প্রক্রিয়াটাকে ডাবল ফার্টিলাইজেশন বলে, এটা আমরা দেখাবো।
This is what happens. Development of the ovule into a seed is dependent upon fertilization, which in turn follows pollination. Pollen grains that land on the receptive upper surface stigma of the pistil germinate. Pistil গর্ভকেশর ফুলের যে ফিমেল পার্টটা এটার মধ্যে ওভারি থাকে, স্টাইল, স্টিগমা সবগুলো মিলিয়ে পিস্টিল বা গাইনোসিয়াম, ফুলের আরেকটা পার্ট আছে অ্যান্ড্রোসিয়াম, and produce pollen tubes. পোলেন গ্রেন যখন স্টিগমা গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয় তখন পোলেন টিউব ফর্ম করে, each of which grows down within the style, এবং গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়ে এই পোলেন টিউবটা নিচের দিকে যেতে থাকে। The upper part of the pistil, এটাকে স্টাইল বলে, toward an ovule, এবং পোলেন টিউবটা অভিউলের দিকে যেতে থাকে। অভিউল মানে ডিম্বক। The pollen tube has 3 haploid nuclei. Pollen tube এ 3টা haploid nucleus থাকে। One of them called vegetative. একটাকে vegetative nucleus বলে আর tube nucleus বলে। Seems to direct the operations of the growing structure. এই tube nucleus অপারেশনটাকে নির্দেশ করে, পরিচালনা করে। The other two, the generative nuclei, can be thought of as non-motile sperm cells. এবং অন্যান্য দুটো জেনারেটিভ যে নিউক্লিয়াস থাকে নন মোটাইল, চলাচল করতে পারে না। After reaching an ovule and breaking out of the pollen tube, one generative nucleus unites with the egg cell to form a diploid zygote. Pollen tube যখন অভিউলের কাছে পৌঁছে যায় তখন এর টিপটা শীর্ষভাগ ফেটে যায় এবং একটা জেনেটিভ নিউক্লিয়াস এগের সাথে মিলিত হয়, হয়ে ডিপ্লয়েড জাইগোট উৎপন্ন করে। A fertilized egg with 2 complete sets of chromosome, এবং দুইটা ক্রোমোজোমের কমপ্লিট সেট থাকে, one from each parent, এবং একটি সেট একটা প্যারেন্ট থেকে আসে, দুইটা সেট দুইটা প্যারেন্ট থেকে এসে একসাথে 2 সেট আকারে মিলিত হয়ে যায়। The zygote undergoes a limited number of divisions and gives rise to an embryo. এবং জাইগোট যে উৎপন্ন হলো এটা আরো কয়েকটা বিভাগে বিভক্ত হয় এবং ভ্রূণে পরিণত হয়, ভ্রূণ উৎপন্ন করে, যেটা বেবি প্লান্ট বীজের মধ্যে থাকে। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল যে স্যার ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস এটা দ্বারা স্যার আসলে কি মিন করে? ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াস এটা এমব্রিও স্যাকের মধ্যে তোমার অবস্থান করে, এবং এটা আরেকটা থাকে জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস যেটা তোমার ফার্টিলাইজেশনের সাথে প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। স্যার ভেজিটেটিভ নিউক্লিয়াসটা কি স্যার আকারে বড় হয় আর যেটা ফার্টিলাইজেশন করে ওইটা কি আকারে ছোট হয়? এটা আকারে ছোট বড় না, এটার ফাংশনের সাথে ডিফারেন্ট। তুমি আরেকটু পরে দেখবা এটা কি ঘটছে। The other genetic nucleus fuses with the 2 polar nuclei, এবং দুইটা জেনেটিভ নিউক্লিয়াস একটা এগের সাথে মিলিত হয় আর একটা পোলার নিউক্লিয়াস যে থাকে তার সাথে মিলিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড এন্ডোস্পার্ম তৈরি করে। 3 সেক্স ক্রোমোজোম থাকে এখানে, which divides repeatedly before cell wall formation occurs. Cell wall formation আগে এটা ডিভিশন হতে থাকে repeatedly. This process gives rise to the triploid endosperm. What is endosperm? Endosperm is a nutrient tissue that contains a variety of storage materials. Endosperm একটা নিউট্রিয়েন্ট টিস্যু যেখানে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল স্টোর অবস্থায় থাকে, যেমন স্টার্চ, সুগারস, ফ্যাটস, প্রোটিনস, হেমিসেলুলোজ অ্যান্ড ফাইটেট, এগুলো এন্ডোস্পার্মের মধ্যে স্টোর করা থাকে। After fertilization, the synergids and antipodals degenerate. নিষিক্তকরণের পরে সিনার্জিড এবং অ্যান্টিপোডাল নষ্ট হয়ে যায়, since they are vegetative cells of the embryo sac. Embryo sac ভেজিটেটিভ সেল হওয়ার কারণে সিনার্জিড এবং অ্যান্টিপোডালস
ডিজেনারেট হয়ে যায় এমব্রিও স্যাক এর ভিতরে। The event just described below above is called the double fertilization. এই প্রক্রিয়াটাকে ডাবল ফার্টিলাইজেশন প্রসেস বলে। One of the characteristic features of all flowering plants. সমস্ত ফুল উৎপন্নকারী উদ্ভিদের এর একটা বৈশিষ্ট্য। In the orchids and in some other plants with minute seeds that contain no reserved materials, endosperm formation is completely suppressed. এবং অর্কিড এবং কিছু কিছু অন্যান্য প্লান্টের ক্ষেত্রে খুবই বীজ ছোট থাকার কারণে রিজার্ভ ম্যাটেরিয়াল এন্ডোস্পার্ম থাকে না, এগুলোকে নন এন্ডোস্পার্মিক সিড বলে। এন্ডোস্পার্ম কমপ্লিটলি সাপ্রেসড অবস্থায় থাকে। ইন আদার কেসেস স্যার মিনিট সিড যেটা বলছে স্যার এটা কি মিন করে মিনিট সিড? ওটা স্যার ওই যে একটা কথা ছিল মিনিট সিড, MINUT ও মিনিট। মাইনুট সিড, মাইনুট মানে ক্ষুদ্র, মিনিট না, এটা মাইনুট। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ক্ষুদ্র। একই স্পেলিং, মিনিট মানে তো সময়ের মিনিট, আর এটা মাইনুট মানে ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজের ক্ষেত্রে যেমন অর্কিড, এখানে এন্ডোস্পার্ম থাকে না, নন এন্ডোস্পার্মিক সিড। ওই সমস্ত বীজের ক্ষেত্রে যেখানে এন্ডোস্পার্ম থাকে না, সেখানে স্টোরেজ টিস্যু হিসেবে কটিলিডন ইউজ হয়। In other cases, it is greatly reduced, but the reserved materials are present elsewhere. For example, in the cotyledons or seed leaves of the embryo, non-endospermic seed এর ক্ষেত্রে বীজপত্রে ফুডগুলো স্টোর অবস্থায় থাকে, যেমন বিন, লেটুস, পিনাটস, or in a tissue derived from the nucellus, the perisperm, as in coffee. কফির ক্ষেত্রে পেরিস্পার্মে choice food থাকে. Other seeds such as those of beets contain both perisperm and endosperm. Beeter ক্ষেত্রে perisperm and endosperm উভয়ই থাকে. The seed coat or testa is derived from the one or two protective integuments of the ovule. Ovuleর যে protective integument থাকে বাইরের আবরণ, সেখানে seed coat develop করে। The ovary in the simplest case develops into fruit, এবং ওভারিটা ফলে পরিণত হয়। আর ওভারের ভিতরে যে অভিউল থাকে, অভিউল ডেভেলপ হয়ে সিড উৎপন্ন করে, এবং এগুলো হচ্ছে ট্রু সিড। পলিনেশন ফার্টিলাইজেশন যেখানে ঘটে এবং যে সিড ডেভেলপ হয় সেটা হচ্ছে ট্রু সিড বা বোটানিক্যাল সিড। এবং সিডের ডেফিনেশন তোমরা আগে পড়েছো যে এনি পার্ট অফ দ্য প্লান্ট হুইচ ক্যান প্রডিউস the plant of the same type is called seed. গাছের যে কোনো অংশ তার মতো আরেকটা গাছ যখন উৎপন্ন করতে পারে তাকে বীজ বলে। আর অভিউল এখানে ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে যে সিড হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রু সিড। এবং গাছের পাতা, কাণ্ড, ইভেন পুরো ফলটা যদি লাগানো হয় গাছ হয়, সেটা হচ্ছে ভেজিটেটিভ পার্ট গাছের। পাতা থেকে হয় পাথরকুচি, কাণ্ড থেকে হয় সুগার কেন, পটেটো টিউবার থেকে হয়। এখানে কোনো ফার্টিলাইজেশন ঘটে না, ওই জন্য ওগুলো ভেজিটেটিভ পার্ট, বাট সিড, বাট নট ট্রু সিড। Male gametophyte, the plain grain, you can see in this diagram, pollen sacs, microspongia, microspore mother cells, tapetum, এবং পোলেন গ্রেনস, পোলেন স্যাকের ভিতরে পোলেন গ্রেনগুলো দেখা যাচ্ছে। উপরের ছবিতে পোলেন স্যাকের সেকশন দেখানো হয়েছে, ক্রস সেকশন, নিচে পোলেন গ্রেনগুলো দেখা যাচ্ছে তার ভিতরে, এবং ডান পাশে অ্যান্থার পরাগধানী দেখা যাচ্ছে। এই চিত্রে তোমরা দেখো মাইক্রোস্পোর মাদার সেল, এটা মেয়োসিস প্রক্রিয়ায় ডিভিশন হয়ে দুইটা সেল উৎপন্ন হচ্ছে। এরপর মেয়োসিস 2-তে গিয়ে এটা আবার ভাগ হয়ে 4টে টেট্রাডে পরিণত হচ্ছে। তারপরে
সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, হয়ে পোলেন গ্রেনস উৎপন্ন হচ্ছে। এবং 4টা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, আলটিমেটলি ম্যাচিউর পোলেন গ্রেনে পরিণত হচ্ছে। ম্যাচিউর পোলেন গ্রেনগুলো ছবিতে দেখানো হচ্ছে। এবং পোলেন গ্রেন আবার নিচের ছবিতে দেখো, পোলেন টিউব সেল, ইনটাইন, এক্সটাইন, জেনারেটিভ নিউক্লিয়াস, জেনারেটিভ সেল, পোলেন টিউব নিউক্লিয়াস। পোলেন জার্মিনেশনের পরে পোলেন জার্মিনেশন হয়, অঙ্কুরিত হয়। পোলেন গ্রেন, স্পার্ম সেলস, টিউব নিউক্লিয়াস থাকে এর ভিতরে, টিউব সেল এবং ভিতরে জেনারেটিভ সেল, ইন্টারনাল স্ট্রাকচার। Embryo sac, female gametophyte or mega gametophyte or the embryo sac. Embryo sac এর আরো দুইটা নাম আছে, ফিমেল গ্যামেটোফাইট বা মেগা গ্যামেটোফাইট। এমব্রিও স্যাকের দুইটা এন্ড, একটা ক্লাজাল এন্ড আর একটা মাইক্রোপাইলার এন্ড। ক্লাজাল এন্ডের দিকে অ্যান্টিপোডালস থাকে এবং মাঝখানে পোলার নিউক্লিয়াস থাকে দুইটা, সেন্ট্রাল সেল। মাইক্রোপাইলার এন্ডে সিনার্জিডস দুইটা থাকে এবং একটা এগ সেল থাকে। দুই পাশে দুইটা সিনার্জিডস, এটা ভেজিটেটিভ সেলস এবং ক্লাজাল এন্ডে অ্যান্টিপোডালস, এগুলো আলটিমেটলি ডিজেনারেট হয়ে যায়। এগুলো ফার্টিলাইজেশনের সাথে এদের ফাংশন নেই। ফাংশন হচ্ছে দুইটা পোলার নিউক্লিয়াস এবং এগ সেল। দুই সিনার্জিডের মাঝখানে নিচে যে এগ সেল দেখতে পাচ্ছ, এটার সাথে একটা স্পার্ম মিলিত হবে এবং দুইটা পোলার নিউক্লিয়াসের সাথে আরেকটা স্পার্ম মিলিত হয়ে এন্ডোস্পার্ম উৎপন্ন হবে। এগ সেলের সাথে যে স্পার্মটা মিলিত হবে এটা জাইগোট হবে এবং জাইগোট সেল ডিভিশন হয়ে এমব্রিওতে ভ্রূণে পরিণত হবে। আর পোলার নিউক্লিয়াসের সাথে যেটা মিলিত হলো এটা এন্ডোস্পার্মে পরিণত হবে। Pollination, fertilization, এই চিত্রে দেখো, পোলেন গ্রেনস ল্যান্ড অন স্টিগমা অ্যান্ড জার্মিনেট। স্টিগমার উপরে পোলেন গ্রেন ওই মাথার উপরে পড়েছে এবং পোলেন টিউবস উৎপন্ন হচ্ছে নিচের দিকে। পোলেন টিউবস কন্টেনিং স্পার্ম গ্রো থ্রু দি স্টাইল, স্টাইলের ভিতর দিকে স্পার্মকে ক্যারি করে নিচের দিকে যেতে থাকে। পোলেন টিউব এন্টার্স ইচ ওভিউল টু ডেলিভার দ্য স্পার্ম টু অ্যান awaiting egg। এমব্রিও স্যাকের ভিতরে যে এগটা ওয়েট করছে পোলেন টিউব আসার জন্য। পোলেন টিউব যখন তার কাছে পৌঁছে যায়, টিউবটা ফেটে গিয়ে স্পার্মটা রিলিজ করে দেয়। এই পোলেন টিউবটা ঢোকে কোন দিক দিয়ে? মাইক্রোপাইল দিয়ে। মাইক্রোপাইলটা তোমাদের স্ট্রাকচার দেখানো হয় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে, থিওরিতেও চিত্রে তোমাদের দেখানো হয়। The sexual union of male and female gamete, fertilization, megagametophyte embryo sac, মাইক্রোপাইল দিয়ে পোলেন টিউবে এন্টার করেছে এমব্রিও স্যাকের ভিতরে। ডাবল ফার্টিলাইজেশন এই ফিগারে দেখানো হচ্ছে। এই চিত্রে দেখো, উপরে পোলেন গ্রেন স্টিগমাতে পড়েছে, তার ভিতরে স্পার্ম আছে। পোলেন গ্রেন গ্রোস এ টিউব, টিউব উৎপন্ন হচ্ছে, নিচে এগ অবস্থান করছে। পোলেন টিউবটা অনেক লম্বা হয়ে গিয়ে এগের কাছে পৌঁছে গেছে স্পার্ম সহ। স্পার্ম এন্ড এগ জয়েন এ টাইনি প্লান্ট ফর্মস। স্পার্ম এগ জয়েন করার পরে, টাইনি মানে ক্ষুদ্র, টাইনি প্লান্ট মানে এখানে এমব্রিও বোঝাচ্ছে, এমব্রিও গঠিত হয় এবং বীজের ভিতরে এন্ডোস্পার্ম এবং এমব্রিও অবস্থান করে। যেখানে এন্ডোস্পার্ম নাই, কটিলিডন থাকে, কটিলিডনের মধ্যেই স্টোরেজ ফুড থাকে।
ডাবল ফাংশন এই ফিগারে দেখো অ্যান্টিপোডালস, এগ সেল, সিনাপজিডস, পোলার নিউক্লিয়াস মাঝখানে, নিচে পোলিন টিউব স্পার্ম রিলিজ করে দিচ্ছে, একটা স্পার্ম এগ সেলের সাথে মিলিত হয়ে জাইগোট উৎপন্ন হচ্ছে 2n, এবং একটা স্পার্ম পোলার নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে এন্ডোস্পার্ম উৎপন্ন হচ্ছে 3n। 3টে সেট ক্রোমোজোম থাকে, জাইগোটে 2টা সেট ক্রোমোজোম। নট ডিফিকাল্ট সেট ফর্মেশন, অনেক সময় দেখা যায় এটাকে কঠিন মনে হয়, আসলে কঠিন না। You try to understand. The development of seeds, এই ফর্মেশন হওয়ার পরে সিড যে ফর্মেশন হলো ডাবল ফার্টিলাইজেশন প্রক্রিয়ায়, তোমাদের এই কথাগুলো ফিগার সহ ডিসক্রিপশন লিখতে হবে খাতায়। দেন ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সিডস, দ্য সিড ডেভেলপমেন্ট এর বিকাশ কিভাবে ঘটে? প্রসেস ফ্রম অভিউল ফার্টিলাইজেশন টু ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু 4 phases. ডিম্বকদান ফার্টিলাইজেশন হলো এরপর থেকে আবার গাছ যখন উৎপন্ন হয়, তারপরে বীজ হয়, এই বীজ যখন ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার অ্যাচিভ করে, সেই অবস্থাকে ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি বলে। আর এই ডেভেলপমেন্ট ফেজটা 4টা ফেজে বিভক্ত। ফেজ 1 and 2 কম্প্রাইজ সেল ডিভিশন। প্রথম 1-2টা ফেজে সেল ডিভিশন হয় and এক্সপানশন বড় হতে থাকে। রিজার্ভ অ্যাকুমুলেশন অকার্স ইন ফেজ 3। ফেজ 3 তে গিয়ে বীজের মধ্যে রিজার্ভ ম্যাটেরিয়ালস অ্যাকুমুলেট হয় and seed dry masses increases, এবং বীজের মধ্যে ড্রাই ম্যাটার ইনক্রিজ করতে থাকে। At the end of this phase, seed moisture loss is intensified. Phase 4. Phase 4 গিয়ে seed moisture loss হয়ে ইন্টেন্সিফাইড হয়ে যায়, এবং ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি স্টেজে গিয়ে ম্যাক্সিমাম ড্রাই ম্যাটার সিডে বিরাজ করে, এবং এরপরে এই গাছ যত মাঠে থাকবে আস্তে আস্তে ড্রাই ম্যাটার কমতে থাকবে। After fertilization, there is a period of seed structure formation as a result of cell division. Cell division seed structure গঠিত হয়, এক্সপানশন হয়, বড় হয় সেল, and differentiation, এবং সেলগুলোর মধ্যে বিভিন্ন স্টোরেজ প্রোডাক্ট স্টোর হয়ে এগুলো সঞ্চিত হতে থাকে। During this phase, there is a significant increase in seed size, forming the embryonic cells that receive assimilates from the parent plant. During this period, seed moisture content remains constant and high. Moisture content constant এবং বেশি থাকে। The significant decrease in seed moisture content occurs at the end of the maturation, when changes in cell membrane structure or organization occurs, as well as increases in enzyme synthesis in preparation for successful germination. এবং seed ডেভেলপমেন্টের শেষ ফেজে গিয়ে ময়েশ্চার কনস্ট্যান্ট এবং হাই স্টেজে চলে আসে, এবং বীজ এই হারভেস্ট করার পরে স্টোর করে রাখতে হয়, এবং পরে এখান থেকে জার্মিনেশন হয়ে নতুন প্লান্ট উৎপন্ন হয়। তাহলে সিড ফর্মেশন হওয়ার জন্য যে জিনিসগুলো প্রয়োজন, পলিনেশন এবং ফার্টিলাইজেশন, যেটা ডাবল ফার্টিলাইজেশন প্রক্রিয়া, বীজের ফিমেল পার্টের স্টিগমার উপরে পোলেন ল্যান্ড করে, পোলেন টিউব জার্মিনেশন হয়ে স্পার্ম ক্যারি করে এমব্রিওসাকে নিয়ে গিয়ে রিলিজ করে দেয়। একটা স্পার্ম ওভিলকে ফার্টিলাইজ করে, এগ সেলকে, আর একটা পোলার নিউক্লিয়াসকে ফার্টিলাইজ করে এন্ডোস্পার্ম তৈরি করে, এগ সেল ফার্টিলাইজ করে জাইগোট করে এমব্রিও তৈরি হয়, এবং পরবর্তীতে 4টে ফেজের মাধ্যমে সিড বিকাশ লাভ করে পরিপূর্ণ বীজে পরিণত হয়। এটি হচ্ছে সিড প্রসেস এবং ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়া।
এ সম্পর্কে তোমাদের কোনো জানার থাকলে বলতে পারো। স্যার স্ট্রাকচার প্রাইমোডিয়া এটা স্যার কি মিন করে? স্ট্রাকচার প্রাইমোডিয়া মানে পূর্বের একটা অবস্থা। স্ট্রাকচারের আদি অবস্থা এটা হচ্ছে প্রাইমোডিয়া। আচ্ছা স্যার। এই কোশ্চেন ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটিতে বললেন যে ম্যাক্সিমাম ড্রাই ম্যাটার যখন অ্যাচিভ করে, তো ম্যাক্সিমাম ড্রাই ম্যাটার অ্যাচিভ বলতে কি বোঝাচ্ছে এটা? সিড তো যখন ফার্টিলাইজেশন হলো, তারপরে এটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ হবে, বড় হবে, এর মধ্যে সেল ডিভিশন হবে, বিভিন্ন স্টার্চ, তারপরে সুগার, অন্যান্য ম্যাটেরিয়ালগুলো ডিপোজিট হবে, হয়ে এটা এক পর্যায়ে ম্যাক্সিমাম সাইজ অ্যাটেন্ড করবে, ওয়েট অ্যাটেন্ড করবে। এর ভেতরে যতগুলো পদার্থ স্টোর হওয়ার কথা সঞ্চিত হয়ে ম্যাক্সিমাম ড্রাইড বলতে কি, তখন তো একটা ওয়েট হবে যেটা ভিজা অবস্থায় থাকবে, ময়েশ্চার বেশি থাকবে। কিন্তু এটা আমরা যদি হারভেস্ট করে নিয়ে এসে ইলেকট্রিক ওভেনে ড্রাই করি, তাহলে একটা ময়েশ্চার চলে যাওয়ার পরে একটা ওজন আমরা পাবো, ভর পাবো। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ড্রাই ওয়েট। এবং এটা গাছের যে স্টেজে হয় সেটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি। আর এটা এক্সপেরিমেন্ট করে ডিটারমিন করতে হয় গাছের। সাপোজ ধান শীষ যখন ম্যাচিউর হচ্ছে, বিভিন্ন ডেটে সিড হারভেস্ট করে নিয়ে এসে ডায়ামিটার মেজার করতে হয়, এবং যে ওয়েটটা বেশি হবে তখন, যে দিনটাতে আমরা ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটার পাবো ওটা হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি। এবং তারপরে গিয়ে যদি আমরা ওয়েট আবার নেই, তখন কমে যাবে। এটাকে ডায়ামিটার বলো। বীজের ভিতরে যে স্টোরেজ ম্যাটেরিয়ালগুলো জড়ো হচ্ছে তার একটা ওয়েট। স্যার পেরিস্পার্ম মানে কি বোঝায়? পেরিস্পার্ম হচ্ছে এটা তোমার এমব্রিও স্যাকের ভিতরে যে স্ট্রাকচারটা আছে, এমব্রিও স্যাক এর বাহিরের একটা আবরণ, এটা পেরিস্পার্ম। এটা তোমার নিউট্রিটিভ টিস্যু, নিউট্রিয়েন্ট মানে সঞ্চিত স্যার হয় বাইরের আবরণটা। বাইরের আবরণটা। স্যার ফিজিক্যাল ম্যাচুরিটির পর ড্রাই ওয়েট তারপরে ধীরে ধীরে কমে কিসের জন্য স্যার? ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটিতে ড্রাই ম্যাটার যখন সঞ্চিত হচ্ছে, তারপরে এটার ভিতরে ময়েশ্চার কমতে থাকে এবং স্টোরেজ ফুড ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে তোমার ব্রেকডাউন হয়ে কমে যেতে থাকে, ওই অবস্থায় থাকে না। এজন্য হারভেস্ট করতে যদি ক্রপ দেরি হয়, তাহলে আবার ইল কমে যাবে, ড্রাই ম্যাটার কমার কারণে ইল কমে যাবে। তাছাড়া অন্যান্য লস হবে, আরো শেটারিং লস, রোগ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হবে। এর প্রতিটা জিনিসের ক্ষেত্রে তোমার একটা ম্যাক্সিমাম পিক পিরিয়ড আছে, পিক ডেভেলপমেন্ট আছে সবার ক্ষেত্রেই। বীজের বলো, গাছের বলো, অ্যানিমেল বলো, মানুষ বলো, সবার একটা ম্যাক্সিমাম ডেভেলপমেন্ট স্টেজ আছে, এরপরে গিয়ে কমতে থাকে। বীজের ক্ষেত্রে তাই ফিজিওলজিক্যাল ম্যাচুরিটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ড্রাই ম্যাটার অ্যাচিভমেন্ট স্টেজ। এরপরে তাহলে আমরা আরেকটি টপিক স্টার্ট করে দিই টুডে, সেটি হচ্ছে সিড কোয়ালিটি কন্ট্রোল। আমরা ইন্ট্রোডাকশন টু সিডের যে অংশটা বাকি ছিল পারভেজ আনোয়ার স্যার পড়ানোর পরে, সিড ফরমেশন ডেভেলপমেন্ট, এটা আমি আলোচনা করলাম। তোমাদের ক্লাস নোট দেওয়া হবে, আর ওটা পরীক্ষায় লেখার সময় কথাগুলো ওই চিত্র সহকারে দিতে হবে, তাহলে তোমাদের
ফিগারগুলো পাশে থাকলে তুমি লেখা যদি যে কয়েক লাইনই লেখো না কেন, তোমার ছবিটাই অনেক কভার করে ফেলবে। সিট কোয়ালিটি কন্ট্রোল। এমব্রায়ো সৃষ্টির যে প্রক্রিয়াটা সেটা স্যার যখন আমরা অ্যান্সার করব তখন চিত্রগুলো সহ দিতে হবে। ডেভেলপমেন্টে তোমরা চিত্র দিতে পারো, অনেক চিত্র তোমার বইগুলোতে পাবে, সেল ডিভিশন ডেভেলপ চিত্র দিতে পারো। ওটা বই আছে, চিত্রগুলো যদি প্র্যাকটিস করতে পারো ওকে, না হলে ফরমেশনের ফিগারগুলো অবশ্যই দিতে হবে। আচ্ছা স্যার। সিট কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যানাদার ওয়ান, মান নিয়ন্ত্রণ করা। লাস্ট চ্যাপ্টার তোমাদের সিলেবাস থিওরি, অন্যান্য গুলো আমার মনে হয় সব সাব দিয়েছে। Seed quality control. What is seed quality control? Seed quality control is a systematic approach towards the achievement of desired quality standard of seed. তোমাদের একটা মাইক্রোপাইল কথা আগে বলেছিলাম, মাইক্রোপাইল দিয়ে পোলেন টিপটা এন্টার করে এমব্রিও স্যাকের মধ্যে। আর আরেকটা ফাংশন হচ্ছে, আরো দুইটা ফাংশন আছে মাইক্রোপাইলের, সেটা হচ্ছে যখন বীজকে জার্মিনেশনের জন্য সেট করা হয় তখন মাইক্রোপাইল দিয়ে ওয়াটার অ্যাবজর্ব করে, এবং যখন অঙ্কুর বের হওয়া শুরু হয় তখন রেডিকেলটা ওই মাইক্রোপাইল দিয়ে বের হয়ে আসে। রেডিকেলটা যে রুটে পরিণত হয় এবং প্লুমিউল শুটে পরিণত হয়। Seed quality control. What is seed quality control? Seed quality control is a systematic approach towards the achievement of desired quality standard of seed. একটা ধারাবাহিক অ্যাপ্রোচ, যাতে করে আমরা বীজের একটা আদর্শ মান অর্জন করতে পারি। এজন্য বীজের মান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Objectives: to protect seed from genetic and physical admixture. বীজকে জেনেটিক এবং ফিজিক্যাল মিশ্রণ হতে রক্ষা করতে হবে। বীজ জেনেটিক্যালি ইমপ্রুভ হয়ে যায় এবং ফিজিক্যালি ইমপ্রুভ হয়ে যায়। মেইনটেইন জেনেটিক্যাল আইডেন্টিটি অফ দ্য সুপিরিয়র ক্রপ ভ্যারাইটিস। ভালো ফসলের জাতের জেনেটিক আইডেন্টিটি মেইনটেইন করতে হবে সিড কোয়ালিটি কন্ট্রোলের মাধ্যমে। To ensure the availability of pure and quality seed to the crop growers so as to improve crop production. এবং যারা ফসল উৎপন্ন করবে কৃষক, তাদের কাছে পিওর এবং কোয়ালিটি সিড যাতে অ্যাভেলেবল হয় এটা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে আমরা ক্রপ প্রোডাকশন বেশি পাই। ক্লাসেস অফ সিড বেসড অন সিড সার্টিফিকেশন। তোমরা বীজের বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন পড়ে আসছো, যেমন একটা ক্লাসে পড়ে আসছে এগ্রিকালচারাল সিড এবং বটানিক্যাল সিড, দুইটা পড়ে আসছে। বোটানিক্যাল সিড যে ডেভেলপমেন্টটা দেখানো হলো, এবং আরো ক্লাস পড়ে আসছো তোমরা জার্মিনেশন ভিত্তিতে মিথগত অঙ্কুরোদ্গম, মিথ ভেদি, জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম, এগুলো বিভিন্ন ক্লাস পড়ে আসছো। কিন্তু অনেক সময় পরীক্ষায় যদি সার্টিফিকেশন ভিত্তিতে ক্লাসিফিকেশন বলা হয় তখন এই ক্লাসটা আসবে যেটা এখন বলা হচ্ছে। For the purpose of controlling quality, the seeds have been classified into 4 classes. They are breeder seed, foundation seed, certified seed, truthfully labeled seed. অনেক সময় পরীক্ষার খাতায় কনফিউশন করে ফেলে তোমরা। সিড এটা লিখতে বল, সিডের এই ক্লাসগুলো লিখতে বললে অনেক সময় তোমরা ওইগুলো লিখে ফেলো। সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে ব্রিডার সিড, ফাউন্ডেশন সিড, সার্টিফাইড সিড। সুকান্ত মিউট করো, সুকান্ত মিউট কর। 4 প্রকারের সিড এখানে: ব্রিডার সিড, ফাউন্ডেশন সিড, সার্টিফাইড সিড, ট্রুথফুলি লেবেলড সিড বা TLS. What is breeder seed? This is the progeny of nucleus seed and is produced by the direct supervision of the plant breeder. নিউক্লিয়াস সিড থেকে
ব্রিডার সিড পাওয়া যায় এবং প্লান্ট ব্রিডার যারা আছে তারা সরাসরি তাদের তত্ত্বাবধানে ব্রিডার সিড প্রয়োজনে কি বংশধর বংশধর পরবর্তী বংশধর। This is 100% physical and genetic pure seed for production of foundation seed. এবং ব্রিডার সিড 100% physically and genetically pure থাকে। A green color tag is issued for this category of seed by the producing breeder. ব্রিডার যখন উৎপন্ন করে তারপরে এই সিডের প্যাকেটের গায়ে সবুজ বর্ণের একটা ট্যাগ লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ট্যাগে বীজের পরিচয় দেওয়া থাকে, বীজের জার্মিনেশন পার্সেন্ট কত, পিউরিটি পার্সেন্ট কত, এবং স্যার এটা একটু বুঝাই দেন স্যার, এটা এক্সপায়ারি বুঝিয়ে ডেট দেন। কত। প্লান্ট ব্রিডার যারা আছে তারা নিউক্লিয়াস সিড থেকে সরাসরি তাদের তত্ত্বাবধানে ব্রিডার সিড উৎপন্ন করে এবং এই সিডটা 100% পিওর থাকে এবং এখান থেকে ফাউন্ডেশন সিড উৎপন্ন করা হয় এবং এই সিডটা বাজারে বিক্রির জন্য অ্যাভেলেবল নয়, কৃষকরা কিনতে পারবে না। তবে রিসার্চ স্টেশনগুলোতে বা ইউনিভার্সিটিতে যেখানে রিসার্চ হবে বা সিড মাল্টিপ্লাই করা হবে সেখানে সাপ্লাই করা হয়, কিন্তু কমার্শিয়ালি ব্রিডার সিড বিক্রি করা হয় না। ফাউন্ডেশন Number 2, foundation seed, ভিত্তি বীজ। This is the progeny of breeder seed. Breeder seed এর progeny হচ্ছে foundation seed। তাহলে progeny হচ্ছে বংশধর বা সন্তান সন্ততি যেটা বলো। A white color tag is issued for foundation seed. ফাউন্ডেশন সিডের জন্য সাদা বর্ণের ট্যাগ ইউজ করা হয় বাই সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সিস। আমাদের দেশে সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি আছে, তারা ফাউন্ডেশন সিডের সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ সাদা কালার একটা ট্যাগ, লেখা আছে ফাউন্ডেশন সিড। এটার ভিতরে অন্যান্য ইনফরমেশন লেখা থাকে, ভ্যারাইটিস, লট নাম্বার, কবে বীজটা তৈরি করা থাকবে। সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি, এটার কাজ কি? ও হ্যাঁ, সিড এজেন্সির কাজ আমরা আজকে আলোচনা করব, আজকে অথবা পরের ক্লাসে, আজকে যত যেতে পারি। Certified seed number 3. This is the progeny of foundation seed. 3 নম্বর ক্লাস ফাউন্ডেশন সিড থেকে যে বংশধর পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী, এটা হচ্ছে সার্টিফাইড সিড। A blue color tag is issued by seed certification agency for this category of seed. এর ট্যাগ ছবি দেখতে পাচ্ছ। এটা বীজের প্যাকেটের গায়ে অথবা বস্তার গায়ে অথবা ব্যাগের গায়ে এই ট্যাগটা দিয়ে রাখতে হয়। এবং বিএডিসি থেকে তোমরা যদি বীজ কখনো কিনে থাকো বা দেখে থাকো, প্যাকেটের উপরে ট্যাগ দেওয়া থাকে, কোন সিড তার বর্ণনা লেখা থাকে। বাংলাদেশে পাবলিক সেক্টরে সরকারি ভাবে বীজ উৎপন্ন করার যে অর্গানাইজেশন সেটা হচ্ছে বিএডিসি, বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। Truthfully labeled seed. This is the progeny of foundation certified or any other seed to be specified from time to time. Foundation seed থেকে বা certified seed থেকে বা অন্যান্য seed থেকে truthfully labeled seed উৎপন্ন করা হয়। A yellow color tag is issued by seed certification agency for this category of seed. হলুদ কালার ট্যাগ ইউজ করা হয় এই বীজের ক্ষেত্রে, truthfully labeled seed। এবং এটা যারা সিড উৎপন্ন করে তারা এই বীজের কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে টিএলএস সিডের ক্ষেত্রে। তবে সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি মনিটর করে থাকে যে কোয়ালিটিগুলো ঠিক আছে কিনা। দ্য টার্ম সার্টিফাইড সিড। স্যার একটা কোশ্চেন, বলো স্যার এইগুলোর মধ্যে তাহলে ফার্মারদের জন্য অ্যাভেলেবল কোনটা? ফার্মারের ক্ষেত্রে সার্টিফাইড সিড, টিএলএস এগুলো অ্যাভেলেবল, শুধু ব্রিডারটা বাদে?
বিডার অ্যাভেলেবল না, বিডারটা শুধু রিসার্চ স্টেশন গুলো এটা মাল্টিপ্লাই করার জন্য পাবে। নতুন একটা সিট ডেভেলপ হলো, তখন বিডাররা যে ডেভেলপ করলো এটা বিএডিসি কে অন্যান্য প্রাইভেট সিট কোম্পানি তারপরে ইউনিভার্সিটি গুলোতে সাপ্লাই করবে মাল্টিপ্লাই করার জন্য। তারপরে সেখান থেকে মাল্টিপ্লাই করে সার্টিফাইড সিট উৎপন্ন করে এটা বাজারে বিক্রি করা হবে লেভেল দিয়ে। স্যার স্যার এই যে বিডার সিট থেকে তারপর প্রয়োজনী হলো ফাউন্ডেশন সিট, ফাউন্ডেশন থেকে সার্টিফাইড, তারপর ট্রুথফুল সিট। এখানে কি সিটের কোয়ালিটির কোনো চেঞ্জ হয় এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে আসতে গেলে? হ্যাঁ, কোয়ালিটি সবচেয়ে ভালো বিডার, তারপর ফাউন্ডেশন, তারপর সার্টিফাইড, তারপর টিএলএস। স্যার কিন্তু স্যার আপনি বললেন যে বিডার থেকে শুধু মাল্টিপ্লাই করে বৃদ্ধি করতেছে, কিন্তু এখানে কোয়ালিটি কিভাবে উন্নয়ন করতেছে? কোয়ালিটি তোমার বিডার তো অল্প পরিমাণ সিট থাকে, স্ট্রিক্টলি কন্ট্রোল করা হয়। যখন এটা বেশি পরিমাণ হতে থাকে তখন এর পিউরিটি পার্সেন্ট, জার্মিনেশন পার্সেন্ট এগুলো কমতে থাকে। তবে মিনিমাম যেটা 80%, জার্মিনেশন পার্সেন্ট, পিউরিটি 90-র উপরে অ্যালাউ করা হয়। বিডার সিটে তোমার 100% পিওর থাকে, ওখানে কোনো অ্যাডমিক্সার ভেজাল থাকে না। আর যখন বীজ যখন বেশি উৎপন্ন করা হচ্ছে সার্টিফাইড সিড, টন কে টন বীজ যখন ফার্মার লেভেলে বিক্রি করা হচ্ছে তখন 100% পিওর মেনটেন করা যায় না, এই জন্যই তোমার কোয়ালিটি কিছুটা কম হয়। The term certified seed means all of the seed classes, বিডার, ফাউন্ডেশন, সার্টিফাইড, ট্রুথফুল, লেভেল সিড, এগুলো সবগুলোকে আবার সার্টিফাইড সিড বলে, মানে সবগুলোকেই সার্টিফাই করা হয় মানসম্পন্ন বীজ হিসাবে। Importance of certified seed. Certified seed is the starting point to a successful crop production as well as an important risk management tool. সফল ফসল উৎপন্ন করার স্টার্টিং পয়েন্টটাই হচ্ছে সার্টিফাইড সিড, এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ টুল হচ্ছে সার্টিফাইড সিড। এজন্য ক্রপ প্রোডাকশনের জন্য অবশ্যই সার্টিফাইড সিড ইউজ করতে হবে। বিএডিসি থেকে বা অন্যান্য প্রাইভেট সিড কোম্পানি যেগুলো সার্টিফাই করা আছে ভালো মানের বীজ হিসেবে, সেখান থেকে বীজ কিনে ক্রপ লাগাতে হবে। এছাড়া অন্যান্য খোলা বাজার থেকে বীজ কিনলে সেটা একটা বীজ কিনে অন্য ক্রপ হতে পারে, ভেজাল থাকতে পারে, ক্রপ ফেইল হতে পারে, সেজন্য সেগুলো কেনা যাবে না। Seed certification is a process, is a program to maintain and make available to the public high quality seeds and propagating materials of genetically distinct crop varieties. Genetically distinct crop varieties এর বীজগুলো সাধারণ পাবলিক মানে সাধারণ লোকজন, কৃষক, জনগণ সবার কাছে ভালো মানের বীজ বা প্রপাগেটিং ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করা এবং মেইনটেইন করার যে প্রোগ্রামটা, এটি হচ্ছে সিড সার্টিফিকেশন, বীজ প্রত্যয়ন। রোল অফ বা ফাংশন অফ সিড সার্টিফিকেশন এজেন্সি একজন জিজ্ঞাসা করেছিল এসসিএ, এটা রোল আজকে আলোচনা করব। এসসি এর হেডকোয়ার্টার যাদবপুর, গাজীপুরে অবস্থিত। ধান গবেষণা এবং কৃষি গবেষণার পাশাপাশি আছে, তো সেখানেই এসসি এর অবস্থান। এটা একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে, এবং এখানে যে সমস্ত কৃষিবিদ থাকে তারা বিসিএস ক্যাডার কৃষিবিদ থাকে, আর নন ক্যাডার থাকে বিড়ি, বাড়ি, বিনা, এগুলো নন ক্যাডার, নর্মাল বিসিএস ছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত। আর এসসিতে বিসিএস দিয়ে যারা নিয়োগ পায় তারা ওখানে কাজ করে। ফাংশন: অ্যাডভাইস সিড প্রডিউসার্স অন প্রোডাকশন, প্রসেসিং এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল সিডস। এসসিএ সিড প্রডিউসারকে অ্যাডভাইস করে বীজ উৎপন্ন করার ক্ষেত্রে, প্রসেসিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে। ক্যারি আউট পোস্ট মার্কেট কোয়ালিটি কন্ট্রোল থ্রু ইন্সপেকশন এন্ড টেস্টিং, এবং মার্কেটে বাজারজাত করার পরে বীজের মান ঠিক আছে কিনা সেগুলো স্যাম্পল কালেকশন করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার কাজ এসসি এর দায়িত্ব।
collect data information on seed production, processing, and quality controls for use by the National Seed Board. এবং আরেকটা পজিশন আছে জাতীয় বীজ বোর্ড, এবং তাদের জন্য ডাটা তথ্য সংগ্রহ করে বীজ প্রোডাকশন প্রসেসের ক্ষেত্রে, এবং সেগুলো ন্যাশনাল সিড বোর্ডে সাপ্লাই করে। সার্টিফাই অল বিডার অ্যান্ড ফাউন্ডেশন সিড অফ কন্ট্রোল ক্রপস। কন্ট্রোল ক্রপের ক্ষেত্রে বিডার ফাউন্ডেশন সিডের সার্টিফিকেশন দিয়ে থাকে বীজ প্রত্যার এজেন্সি। সার্টিফাই সিডস ফর সিড এন্টারপ্রাইজেস অ্যাজ এ সার্ভিস। সিড এন্টারপ্রাইজের সার্ভিস হিসেবে বীজকে সার্টিফাই করে। কোঅর্ডিনেট সমন্বয় করে দ্য ভ্যারাইটি এভালুয়েশন অ্যান্ড রিলিজ মেকানিজম ফর নোটিফাইড ক্রপস। নোটিফাইড যে ক্রপগুলো আছে, 5টা ক্রপ নোটিফাইড ক্রপ আছে: রাইস, হুইট, জুট, পটেটো অ্যান্ড সুগার কেন। এই নোটিফাইড ক্রপগুলো ভ্যারাইটি এভালুয়েশন এবং রিলিজ মেকানিজম এর সাথে সমন্বয় করে থাকে এসসিএ। অ্যাডভাইস ন্যাশনাল সিড বোর্ড on the denotification of varieties for reasons of poor performance or disease and post susceptibility. কোনো ভ্যারাইটির পারফরমেন্স যদি খারাপ হয় এবং রোগের প্রতি সংবেদনশীল সাসেপ্টিবল হয়ে যায়, সেই ভ্যারাইটিটা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য, ডিনোটিফাই করার জন্য ন্যাশনাল সিড বোর্ডকে অ্যাডভাইস করে থাকে এসসিএ। Help Department of Agriculture Extension DAE in the promotion and use of improved seed of high yielding varieties among farmers. সরকারের যে প্রতিষ্ঠান কৃষিবিদ, বিসিএস কৃষিবিদ যারা কাজ করে ডিএর আন্ডারে, তাদেরকে সহায়তা করে এসসিএ সিড প্রমোশনের ক্ষেত্রে। ইমপ্রুভ সিড হাইলি ভ্যারাইটি যাতে ফার্মারের কাছে পৌঁছে যায়, এই কাজটা ডিই করে এবং তাদেরকে হেল্প করে এসসিএ। Collect samples for truthfully labeled seeds throughout the country. Truthfully labeled seeds সারা দেশে স্যাম্পল কালেকশন করে and check their declared standards through 3 appropriate tests. PLS গুলো গ্রোয়াররা, ফার্মাররা টিএলএস সিড উৎপন্ন করে এবং সেগুলোর বীজ মান কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা এজন্য এসসিএ থেকে লোকজন গিয়ে স্যাম্পল সংগ্রহ করে টেস্ট করে আবার চেক করে দেখে মান ঠিক আছে কিনা। তাহলে আমরা আজকে এই পর্যন্ত আলোচনা করি, পরে ক্লাসে আমরা ন্যাশনাল সিড বোর্ডের। স্যার নোটিফাইড ভ্যারাইটি বলছিলেন 5টা আছে, কি কি যেন যদি আরেকবার বলতেন। নোটিফাইড ক্রপ, জি স্যার। 5টা নোটিফাইড ক্রপ: রাইস, ধান, হুইট, গম, জুট, পাট, পটেটো, আলু অ্যান্ড সুগার কেন, আখ। 5টা নোটিফাইড ক্রপ, বাকিগুলো নন নোটিফাইড ক্রপ, অন্যগুলো। নোটিফাইড ক্রপ বলতে কি বোঝায় স্যার? এটা সরকার কর্তৃক ঘোষিত এই ক্রপগুলো, আর অন্যান্য ক্রপ সরকার ডাইরেক্ট ঘোষণা করে নাই। এই ক্রপগুলো সরকার কর্তৃক ঘোষিত। নোটিফাই মানে ঘোষণা করা, নোটিফাইড ক্রপ। স্যার ঘোষিত বলতে কেমন বোঝাচ্ছে? মানে এগুলো সরকার, এগুলো মান নিয়ন্ত্রণ এগুলো করে থাকে নিয়ম মাফিক। স্যার একদম ফার্স্টের স্লাইড গুলো দেখেন তো একটু। ফার্স্টের দিকে সিড ফরমেশন, স্যার একদম ফার্স্টের প্রথম থেকেই। হ্যাঁ এখানে জি স্যার হয়েছে, থ্যাংক ইউ। ফার্টিলাইজেশন এখানে স্যার পিস্টিল বলে একটা ওয়ার্ড ছিল, পিস্টিল যেন। পিস্টিল হচ্ছে তোমার ফুলের
দুইটা পার্ট থাকে, একটা হলে পুংকেশর, একটা স্ত্রীকেশর। পুংকেশরটার ইংলিশ হচ্ছে পিস্টিল বা গাইনোসিয়াম হচ্ছে এন্ড্রোসিয়াম হচ্ছে পুংকেশর, আর গাইনোসিয়াম বা পিস্টিল হচ্ছে স্ত্রীকেশর বাংলায় বলে, বা গর্ভকেশর। এটা আবার পার্ট, পিস্টিলের পার্ট তিনটা, একটা হচ্ছে ওভারি গর্ভাশয়, আরেকটা গর্ভদণ্ড, আরেকটা গর্ভমুণ্ড। ওভারি, স্টাইল, স্টিগমা, তিনটা অংশ থাকে। এই তিনটা মিলে হচ্ছে পিস্টিল, স্ত্রী অংশ, ফিমেল পার্টটা ফুলের। আর যেটা এন্ড্রোসিয়াম, ওখানে পরাগধানী থাকে, অ্যান্থার পরাগধানী। পরাগধানীর ভিতরে আবার পরাগ রেণু থাকে। পরাগধানী ফেটে গিয়ে পরাগ রেণুটা ফুলের স্ত্রী পার্টে গিয়ে পড়ে, স্টিগমাতে। প্রতি স্ত্রী পার্টের স্টিগমা গর্ভমুণ্ডের উপরে পড়ে। তারপরে স্টাইলটা ভেদ করে গিয়ে ওভারি যেখানে থাকে সেখানে পৌঁছে যায়, পোলেন টিউব তৈরি হয়। স্পার্মটা নন মোটাইল, চলতে পারে না, তাই না? এই জন্য এই স্পার্মটাকে ক্যারি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য পোলেন টিউব উৎপন্ন হয়ে ওই এগের কাছে নিয়ে যায়। তাহলে ফুলের দুইটা পার্ট, একটা এন্ড্রোসিয়াম, গাইনোসিয়াম। গাইনোসিয়ামটা হচ্ছে পিস্টিল, বুঝতে পারছো? স্ত্রী পার্টটা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার মঙ্গলবারও কি স্যার এই লিঙ্কে ক্লাস হবে? মঙ্গলবারে, হ্যাঁ, মঙ্গলবার 11টায় ক্লাস হবে। এই লিঙ্ক, ওই লিঙ্ক যদি কাজ করে তাহলে ওই লিঙ্কটাতে যাব, আর যদি না হয় তাহলে আমি একটা আলাদা লিঙ্ক তৈরি করে রাখবো। যদি মিস করে আজকে এরকম কিন্তু লিঙ্ক এটা হবে না, চেঞ্জ হবে আর কি। জি স্যার। আর একটা লিঙ্ক করে রাখবো, যদি ওটা বাই চান্স মিস হয় এটা তোমাদের আগে দিয়ে দেবো, জয়েন করবা। আর নোটিফাইড ক্রপ এক এক দেশে, জিজ্ঞেস করছিল, এক এক দেশে এক এক রকম হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সরকার, গভর্নমেন্ট রেজিস্টার করেছে 5টা ক্রপকে এই বীজ সংক্রান্ত বিষয়ে, সেই 5টা যেরকম বললাম। এবং অন্যান্য দেশে নোটিফাইড ক্রপ ভিন্ন রকম হতে পারে। সরকারের রেজিস্ট্রিকৃত ক্রপ যেগুলো থাকে বীজ উৎপন্ন করার জন্য, বীজ রিলেটেড। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে। স্যার আমাদের আগামী মঙ্গলবারে ক্লাস হলে কি এগ্রিকালচার এই সাবজেক্টের, অ্যাগ্রোনমি সাবজেক্টের সব ক্লাস শেষ হবে? আগামী মঙ্গলবারে আজ তোমাদের সিলেবাসে যে বিষয়গুলো বাকি আছে, আপনার টপিক শেষ। এসসি এর ফাংশন তো আলোচনা করলাম, এরপরে বাকি আছে তোমার ন্যাশনাল সিড কোডের ফাংশন, তারপরে সিড ল আছে, লেজিসলেশন ল, এবং প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন আছে। স্যার নেক্সট ক্লাসের জন্য হারুন স্যার কল দিচ্ছেন স্যার, নেক্সট ক্লাস। কি বিষয়ে? স্যার 10টায় ক্লাস আছে তো স্যার, স্যারের ক্লাস আর কি শুরু স্যার। ও হ্যাঁ, তোমরা তাহলে পরে ক্লাসের জন্য আজকে চলে যাও। এই এবং জন্য কল দিয়েছি। আমার যে টপিকটা আছে নেক্সট ক্লাসে যদি শেষ হয় হবে, না হলে আরেকটা ক্লাস লাগবে। আর দুইটা অথবা একটা ক্লাস, একটাতে শেষ করতে পারলে হবে, না হলে আরেকটা ক্লাস শেষ করা হবে। ওকে, তাহলে সি ইউ নেক্সট ক্লাস। ওকে, বেস্ট অফ লাক। স্যার আপনার নামটা জানা হলো না। ও, আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। ডক্টর মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, আমাকে ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের দেখা হয়েছে, তোমাদের সাথে দেখা হয়নি, পরে দেখা হবে। ভিডিওতে দেখো, আমাকে দেখা যাচ্ছে। পরে ইউনিভার্সিটি খুললে দেখা হবে। ওকে, বেস্ট অফ লাক, সি ইউ নেক্সট ক্লাস।